বাংলাদেশের লোকজন আসলে কোন দেশি কন্টেন্ট বেশি দেখে মূলত রাইট নাও? মানে it doesn't matter the medium, আমরা নিজেরাই আমাদের কন্টেন্ট দেখি না যদি ওইভাবে চিন্তা করো। আমি বলছি কন্টেন্ট মেকিং এর জায়গা থেকে বলছি। তুমিও মানে এখানে রাইট রং না, আমি যেটা বলছি আমি জাস্ট আমার গ্লোবাল আর লোকাল পার্সপেক্টিভ যে অ্যাঙ্গেল থেকে। Good evening, welcome everybody to Dhaka Tribune's Up Close and Personal. Today we are going to discuss a very interesting topic, which is shifts and drifts of Bangla entertainment media, the OTT evolution in the local and global market. We have a wonderful panel of discussants today. If I could quickly introduce them, we have Ahmed Arman Siddiqui, Director of Red Dot Digital, Binge, Mushfiqur Rahman, Chief Content Officer of Bongo, Sakibar Khan, Country Head Hoichoi. We have Redwan Rani, filmmaker and CEO of Chorki. We have Rashmi Warrior, Chief Content Officer, Z5, Zaki Adnan, Head of Digital Content Strategy, Bioscope, and Dhaka Tribune's Showtime editor, Sadia Khalid Riti. And I will be moderating this evening's discussion. My name is Priyanka Chaudhary and I'm a researcher and art writer. এখনকার প্রেসিং যেই কথা যেটা সব ধরনের আড্ডায় সব ধরনের গেট টুগেদারে করা হয় সেটা হচ্ছে যে লাস্ট কি দেখলেন বা এখন কি দেখছেন। আপনারা যদি একজন একজন করে বলেন যে কে কি দেখছেন। So what are you watching, Rashmi? What did you watch last? Actually, a Malayalam film called Drishyam 2. I don't know if you people are familiar with it. It just released on Amazon Prime, and it's a sequel to the first Drishyam, which was even remade in Hindi. Okay, and it was interesting because I think it lived up to the sequel. Cool. Sakib bhai? Brand new আসলে খুব বেশি কিছু দেখা হয়নি। I'm just watching some of the contents kind of নতুন করে না আবার করে দেখছি। just second season আসছে Family Man, so that's why I wouldn't watch Family Man again. Just want to see where I left. I just love that series. So Family Man টা আবার নতুন করে দেখা হলো। আর পাতাল লোক আর এইসব জিনিস আমি হঠাৎ করে নতুন করে দেখলাম। Nothing মানে ব্র্যান্ড নিউ এভাবে করে এই থেকে মতো দেখা হয়। আচ্ছা, মুশফিক ভাই? ব্র্যান্ড নিউ তো ভ্যালেন্টাইন্স গেল। সো ভ্যালেন্টাইন্স এর কিছু কন্টেন্ট ছিল, কাছে আসার গল্প, এই তিনটা গল্প তো দেখেছি। পাশাপাশি আমার কাছে মনে হয় যে একে ভার্সেস একে বলে একটা গল্প দেখলাম কিছুদিন আগে, and then Zaki recommend করছিল আমাকে and I watched it and I really enjoyed it and we are getting the rights also. It's called Secrets of the Nile. I think that was very interesting melodrama. কুইকলি যদি আসলে শুরু আপনার মানে ফ্যান্টাস্টিক যে একটা হোল রেঞ্জ অফ ওয়েব সিরিজ এন্ড ওয়েব ফিল্মস, short films that you've been watching in different platforms other than your own apparently. Bhalo. Recently watched I Care a Lot, Netflix এর latest film. যেখানে Rosamund Pike was the lead actress. She was incredible. So I would highly recommend everybody to watch it. It's really good. সেশনটা শুরু করার আগে মুশফিক ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল যে ওটিটি what does it mean, এক ধরনের ডেফিনিশন বা আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগছে কিনা, অডিয়েন্স আসলে বুঝতে পারছে কিনা যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মটার মানে কি। মানে ওটিটি মানে তো যে বললাম ওভার দ্য টপ মিডিয়া আর কি, যেটা আসলে যে কোনো ইন্টারনেট অ্যাক্সেস যার কাছে থাকবে যে কোনো ডিভাইসে সে দেখতে পারবে। That means it may be TV, it may be mobile, it may be even computer বা গেম বক্স, এবং থ্রু ব্রাউজার হইতে পারে, থ্রু অ্যাপ হইতে পারে, সে আসলে দেখবে। I'm not sure যে মানুষ খুব বেশি ওটিটি ওয়ার্ডটার সাথে খুব বেশি তার পরিচিত হওয়ারও বা দরকার আছে, বিকজ what they understand is the content that is available in digital. So সেটা obviously over internet and whatever the device, because see the device now should not be any more issue. So মানুষ যেভাবে as long as you have a data, there is the internet, so you can watch it anywhere. এখন প্ল্যাটফর্ম গুলো দে আর কামিং আপ উইথ কতটা ইজি ভাবে মানুষের কাছে যাওয়া যায়, এক এক প্ল্যাটফর্ম এক রকমের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে হয়তো আসে। ডিজিটাল বা ওয়েব সিরিজ এই জিনিসটার সাথে কিন্তু দে আর ভেরি ইউজ টু নাও। আমার যেটা মনে হয় গত এক বছরের মধ্যে এই শব্দগুলো আসলে এত কমনলি ইউজ হয়েছে প্যান্ডেমিকের টাইমে, সো ওরা এখন এটা বুঝতে পারে যে ওয়েব বলতে ওয়েব সিরিজ বলতে কি বোঝা যাচ্ছে, এখন কোথায় দেখছি না দেখছি সেটা হয়তো তারা ডিফাইন করে। বাট আমার মনে হয় মুশফিক ভাই মানে ক্লিয়ারলি খুব মানে ওটিটির অ্যাকচুয়াল যে ডেফিনিশনে যেটা বলো, আমার মনে হয় অ্যাবসলিউটলি কারেক্টলি দে ইউজ দ্যাট।
Yeah. So I think from an audience perspective, OTT stands for convenience, okay, in terms of access, in terms of anytime, anywhere entertainment. And the fact about OTT and how it is so different from linear is that as far as OTT is concerned, it's not like one size fits all. Okay, your audiences across board can get customized, choices, preferences. They can exercise their freedom of choice in terms of what they want to watch, when they want to watch, and in terms of varied genres, need states. Now, with the number of platforms that are available, you have a wide variety of choice, which was not erstwhile available, and all of this is thanks to OTT. Mm-hmm. Absolutely. That possibly leads to the second question. আমি হয়তো রনি ভাইকে এটা একটু জিজ্ঞেস করব যে আমাদের টাইটেলটা আসলে যে হোয়াট শিফটস এন্ড হোয়াট ড্রিফটস, বাংলা কন্টেন্টের জন্য আমরা বাংলা কন্টেন্ট নিয়ে কথা বলছি। তো এখানে রেশমি যেরকম বলছিল যে ফ্রিডম অফ চয়েস আর এনিওয়্যার এন্টারটেইনমেন্ট, এখানে আসলে বাংলাদেশ কতটুকু প্রিপেয়ার্ড, তাদের প্রস্তুতির জায়গাটা কতটুকু আপনার বলে আপনার মনে হয়? বাংলা কন্টেন্ট এখনো আমি মনে করি যে এটা অনেকটা লোকাল সেন্ট্রিক, বিকজ আমরা যদি আন্তর্জাতিক এরিনার দিকে পুরোটা নজর দিই তাহলে প্রথমত বুঝতে পারবো যে আন্তর্জাতিক ভাবে কন্টেন্ট এখন যে জায়গায় পৌঁছেছে সেখানে আমরা যাচ্ছি, বাট স্টিল আমরা আসলে ওই জায়গাটার মধ্যে আছি যে আমরা আসলে আমাদের এটা কি বলবো, আমাদের মতো করে আমাদের গল্প আন্তর্জাতিক মানের কন্টেন্টের মধ্যে চাচ্ছি আসলে। হ্যাঁ, এটা প্রত্যেকটা দেশে তাই হয়। এবং যদি মনে করি যে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম গুলো যেহেতু প্রত্যেকটা দেশে অপারেট করা হয়, লাইক আমাদের এখানে নেটফ্লিক্স এবং লাইক অ্যামাজন প্রাইম আছে, এখন এখানে কিন্তু খুব বেশি বাংলা কন্টেন্ট নাই। তার মানে হচ্ছে যে এখানে মানুষ দেখে, ইন্টারন্যাশনাল কন্টেন্ট দেখে, কিন্তু একটা ক্ষুধা কিন্তু তার অলওয়েজ রয়ে যায় বাংলাতে কন্টেন্ট দেখার, নিজেদের গল্প দেখার। তো এই ক্ষুধাটাই কিন্তু প্রমাণ করে যে আমরা আসলে লোকাল কন্টেন্ট দেখতে চাই। এটা প্রত্যেকটা দেশের মানুষই তার ভাষায় লোকাল কন্টেন্ট দেখতে চায়, কিন্তু আমরা লোকাল কোন কন্টেন্ট দেখতে চাই? আমরা দেখতে চাই আসলে ওই কন্টেন্টটা যে কন্টেন্টের মানটা আসলে আন্তর্জাতিক মানের, মানে মানটার কথা বলছি আন্তর্জাতিক, কিন্তু আমার ভাষায় এবং আমার মানে আমার চারপাশের গল্পই কিন্তু আমি দেখতে চাই। তো কন্টেন্ট অলওয়েজ স্থানিক পর্যায়ের কন্টেন্টই লোকাল অডিয়েন্সের কাছে অলওয়েজ সমাদৃত হবে যদি সেটা মান ইন্টারন্যাশনাল হয়। তবে একটা জিনিস হচ্ছে এই ব্যারিয়ারটা ভেঙে যাচ্ছে, এখনো ভাঙে নাই। বিকজ যখন আমাদের একটা আন্তর্জাতিক কন্টেন্ট তৈরি হবে, যখন সেটাকে আমরা ডিস্ট্রিবিউশনটা ইন্টারন্যাশনালি করতে পারবো, তখনই এটা একটা আন্তর্জাতিক কন্টেন্ট হয়ে উঠবে। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, মানি হাইস্ট ফার্স্ট সিজন কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি শুরুতে খুব একটা মানে পপুলার ছিল না। হ্যাঁ, এটা ওই দেশের লোকাল, ইনফ্যাক্ট এটা আমি যতদূর জানি এটা নেটফ্লিক্স অরিজিনালও ছিল না, এটা ওখানকার একটা প্রোডাকশন কোম্পানি এটা প্রডিউস করেছে। প্রডিউস করার পরে এটা নেটফ্লিক্সকে বিক্রি করেছে, এবং ওরা খুবই হতাশ ছিল এটা ফার্স্ট সিজন করার পরে যে এর পরের সিজনটা করার টাকা তাদের কাছে নাই, এরকম এক ধরনের ইয়ে ছিল আর কি। বিকজ এটা অনেক খরচ হয়ে গেছে, মানে খরচ হয়ে গেছে বলতে যে ওদের স্ট্যান্ডার্ডে। এরপরে নেটফ্লিক্স যখন এটা আন্তর্জাতিক বাজারে এটাকে আসলে ডিস্ট্রিবিউট করলো এবং অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে এটা নিয়ে আসলো, লাইক ইংলিশে এটা নিয়ে আসলো, সাবটাইটেল দিল অনেকগুলো, তো সবকিছু মিলে তখন এই কন্টেন্টটার লোকাল থাকলো না, কিন্তু এই কন্টেন্টটা তখন একটা আন্তর্জাতিক কন্টেন্ট হয়ে উঠলো এবং নেটফ্লিক্সের ওয়ান অফ দ্য ট্রেন্ডিং কন্টেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চলে আসছে। এবং তখন ওরা পরবর্তীতে এত বাজেট পেয়েছে যে ওদের কাছে এই বাজেটটা কিভাবে খরচ করবে এটাই। তো এটাই একটা ব্যাপার যে লোকাল আর আন্তর্জাতিক বলতে খুব বেশি আলাদা কিছু নাই, কিন্তু লোকাল অডিয়েন্স অলওয়েজ লোকাল কন্টেন্ট তার ভাষায় দেখতে চায়, সেটার একটা চাহিদা সবসময়। আচ্ছা, এখানে একটা যদি মানে কানেক্টিং প্রশ্ন যদি করি যে যখনই জিনিসটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড, এটার তো কোনো ডেফিনিশন ভাবে না হলেও এক ধরনের ফরম্যাটের মধ্যে কি পড়ে যায় নাকি, মানে বাংলাদেশ থেকে যেগুলো আসবে ওটার কি কোনো ধরনের রিজনাল আইডেন্টিটির জায়গা তৈরি করার কোনো স্পেস আছে নাকি, নাকি এক ধরনের এটাই পাবলিক পছন্দ করছে বা এই ধরনের কিছু এলিমেন্ট থাকলে যে কারণে আসলে শুরুর দিকে বাংলাদেশের ওটিটি
প্ল্যাটফর্মগুলো নিয়ে বিভিন্ন রকমের আলোচনা সমালোচনাও হয়েছে। তো ওই সেখানে বাংলাদেশ থেকে যেগুলো তৈরি হচ্ছে সেখানকার কোনো এটা বাংলাদেশের গল্প এইরকম এই জায়গাটার প্রয়োজনের জায়গাটা কতটুকু, বা আদৌ নাকি সেটা গল্পের মাধ্যমে এমনিতেই উঠে আসে? হ্যাঁ, এটা অবশ্যই প্রয়োজনের জায়গাটাই সবচেয়ে বড়। কারণ এখন আমি যখন বলবো এটা চরকি অরিজিনাল, তখন কিন্তু আমি আমার অরিজিনালিটিটা আসলে রাখবো। এখন একটা ক্যারেক্টার আমাদের এখানে মানে আমি গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড বলতে ওটা বুঝাচ্ছি, এটার চিত্র ধারণ, এটার প্রমোশন প্ল্যান, এটার অ্যারেঞ্জমেন্ট অথবা এটার ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যানিং সবকিছু গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড। কিন্তু এইটা মানে আমাদের দেশের অরিজিনাল বলতে এটা বোঝাচ্ছি যে এই গল্পটা আমাদের গল্প হইতে হবে, এই গল্পটা আমাদের এই চরিত্রগুলো আমাদের চরিত্র হইতে হবে। একটা অদ্ভুত ধরনের ট্রেন্ড আমাদের এখানে শুরু হয়ে যায়, সব দেশে যদি হয় কিনা জানি না, বাংলাদেশে বেশি। সেটা হচ্ছে ধরেন ইন্ডিয়াতে কোনো একটা ক্যারেক্টার হিট করলো অথবা কোনো একটা সিরিজ হিট করলো, ওই টাইপের থ্রিলার বানানো শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশে। অনেক একটা নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীর মতো একটা ক্যারেক্টার থাকবে, একটা ক্যারেক্টার এরকম পাগলা খালি খুন করতে থাকে। তো এই যে ট্রেন্ড, এইটাকে আমি কোনো মতেই পজিটিভলি দেখি না। কারণ এটা তো আমার অরিজিনাল না। এটা আমার অরিজিনাল তো আমার মাটির কথা বলবে, অথবা আমার শহরের কথা বলবে, অথবা আমার ক্যারেক্টারের কথা বলবে। যেই ক্যারেক্টার আমার পরিচিত, যেই ক্যারেক্টার আমি দেখে বুঝি যে এই ক্যারেক্টারটা আসলে মানে এই ক্যারেক্টার আচরণ দেখলেই বুঝি যে এটা বাংলাদেশি ক্যারেক্টার। তো ওইটাই যে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড বলতে আমরা কোয়ালিটিতে বুঝবো, কিন্তু স্টোরি টেলিং অথবা অ্যাস্থেটিক্যাল জায়গায় অবশ্যই আমি মনে করি এটা মানে আমার দেশের অরিজিনাল ওই জিনিসটাতে ফোকাস করা দরকার আছে। থ্যাংক ইউ। সাকিব ভাই যদি একটু অ্যাড করেন যে এই যে শুধু বাংলা কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করছেন আপনাদের প্ল্যাটফর্ম, বেশ সারা জাগানো কিছু ওয়েব সিরিজ ওয়েব ফিল্ম নিয়ে এসেছেন গত বছর, এই বাংলা কন্টেন্টের কনসেপ্টটা কিভাবে আসছে, বা এটার ফিউচার বা পসিবিলিটিস এর সাথে কি ধরনের চ্যালেঞ্জেস আছে? Thanks, but we are talking about the sixth largest language in the world. So Bangla kintu it's a 300 million people. 30 কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে। It's a huge number, and you don't have to go for bigger অন্য কোনো bigger audience. Yes, if you can, definitely you can do, because only Bangla নিয়েও যদি আসলে কাজ হয়, so it's a huge community. I mean, that's where the initially 2017 when Hoichu started, that was their whole objective, is that we have around 30 crore people who speaks Bengali all over the world. সেটা দুই বাংলা মিলেই আমি বলছি, ডেফিনেটলি বাংলাদেশি বাঙালিদের সংখ্যা হয়তো বেশি, কিন্তু এদের জন্য একটা কমন কোনো প্ল্যাটফর্ম আসলে কোনোভাবে কিছু করা যায় কিনা, দ্যাট ওয়াজ দ্য হইচুইজ মেইন প্ল্যান। এখন থেকে এই মুহূর্তে 105 কান্ট্রিজ থেকে আসলে হইচুই দেখা যায়। We always thought it's a good amount, it's a sizable number to work with, and that's where we still stick on. ভবিষ্যতে এই কন্টেন্ট, কারণ এখন আমরা যেটা করতে চাচ্ছি to get the bigger audience, since subtitle is something যেটা আমরা খুব ইউজ করি, তো সাবটাইটেলের কারণে আসলে other audience can watch, and also we can dub the content. Any challenges there might be for বাংলা contents, যে কারণ যখন কম্পিটিশনটা তো হচ্ছে গ্লোবাল মার্কেটের সাথে, তো যখন আমরা কোট আনকোট কন্টেন্ট বলছি, সেটা ফিল্ম হোক ওয়েব সিরিজ হোক, সেটা ল্যাঙ্গুয়েজের পাশাপাশি যেই কোয়ালিটি অফ কন্টেন্ট, তো সেখানে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ বাংলা কন্টেন্ট? Of course, এখানে তো ওই জিনিসটা তো থাকবেই, কারণ see the people are now exposed so much ইন্টারন্যাশনাল যে কন্টেন্ট গুলো দেখা হচ্ছে, সো ওরার একটা এক্সপোজার যেটা হচ্ছে certain level of production quality, VFX, এটা ইউজ করছে ওটা ইউজ করছে, so budget একটা always একটা factor. So that's the challenge that we will always face. I'm sure all the participants said they will agree with me here, because definitely budget is something that we're constantly fighting with. But at the same time, আমার মনে হয় বাংলাদেশি যারা audiences are, they also very smart, they also understand this thing, they understand the limitation also. They okay, we may not have the Avengers right now, we may not create the Avengers right now, but ভালো কোয়ালিটি কন্টেন্টটা কিন্তু সবসময় অ্যাপ্রিশিয়েট হয় কিন্তু বাংলাদেশ। ওকে, এখন এটা করেছি, নেক্সট টাইম we have to do something more, so that to bring those people back
to watch বাংলা কন্টেন্ট, যেটার একটা আমার মনে হয় একটা বড় একটা অংশ বাংলা কন্টেন্ট থেকে আসলে মুখ সরিয়ে ফেলেছে বিকজ অফ লট অফ রিজন। বাট ওইটাই আমাদের হয়তো মেইন অবজেক্টিভ বা মেইন জিনিসটা আসলে টু ব্রিং দোজ পিপল ব্যাক। যদি আরমান ভাইয়ের কাছে একটু আসি, যে আমরা বিভিন্ন বেশ কয়েকটা মডেল নিয়ে আমরা জানি যে প্ল্যাটফর্মগুলো বিভিন্ন ধরনের মডেলের মাধ্যমে আসলে অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছতে চাচ্ছে। তো ওটিটি আসলে অডিয়েন্সের জন্য কি দিচ্ছে, যে মানে what would the audience get from what could their expectation be, and what is your expectation from the audience? So I was listening to my colleagues' statements and comments. Bottom line, Priyanka, is everything is content. What is the purpose of media? It's called entertainment. We talk about cinema, we talk about nato, we talk about talk shows. Even talk shows are also entertainment, right? People do stupid things and we actually make fun out of it. It's also one kind of entertainment. Actually, I also echo with every one of the people here, Zaki, Hakib Bhai and others, that content actually will make the difference. I was actually watching a movie in Netflix called DHH. It's a child movie because my daughter wanted to watch a movie for her, and then I realized it has got a good ratings, and I think it was in Gujarati language, and I felt so good. It was a good production, not expensive at all. So what I'm trying to tell is the names that Ronnie Bhai said, and the names that now you hear, the difference is content. Why you hear about Hoichoi a lot? Because of Akdir. Why do you hear about Z5? Because of Mindcut Chipa. Why do you hear about Binge? Because of 14th August. Why do you hear about Bioscope? Because of Hilda series. So whenever you have content, then you'll have traction. And once you have content, then you can actually expand all over the world. Because we once had Satyajit Ray, and we also have talented makers, and we can actually go into international market. The small people like us, we have to actually go into a premium model, or actually to give something that people won't refuse to pay. So that is something that we all actually should aim for. Yes, award is also good, but it also takes a lot of effort to come out with a lot of base, right? I mean, award is what say, তুমি যখন content দেখবে free, and your platform will earn from the advertisement. So I don't know whether it's sustainable for small people like us. I'm talking about me, I'm talking about Hoichoi, maybe I'm talking about Bongo and even Chorki. So we actually are looking for a premium model where our customers will be happy to have premium content for free, or maybe first episodes for free, and then they should pay. And then they should actually watch that content so that we can come out with good quality content. Thank you. If I can come to Rashmi, you see Bangladesh as a potential market, as Z5 has always mentioned in different platforms. So is it just the bulk of audience that you consider to call it a potential market, or is it also the talent, the pool of talents of makers and content creators? So actually multiple reasons why we prioritize Bangladesh per se. So one is obviously in terms of a market where you consider investments for, which you rightly mentioned, because one is the population size, the other is in terms of the GDP or the per capita income that Bangladesh commands. It's on a growing path. So we are extremely, gung-ho about where things are going as far as the market is concerned. Secondly, there is a huge, young population in the market, and that also indicates potential, because that's the age which adapts to, newer technologies, to digital, and so on and so forth. And that is also increasing in terms of penetration. So be it in terms of smartphones, be it in terms of, internet usage per se, that is on a growing trend. Having said that, all of this is on one side. But if you don't have, people who have the hunger to, go all out to make their content, or in terms of, have the talent pool and all of that, all of this is of practically no use from a content creator perspective. So what I would say is whatever we are seeing or whatever we are quoting at this point is still the tip of the iceberg as far as, Bangladesh is concerned.
and Bangladeshi content has, many more milestones to cross. So we are as, happy about it as you all are. Thank you. এই কথা থেকে যদি মুশফিক ভাইয়ের কাছে আসি যে এই যে এক ধরনের ট্যালেন্ট পুল অফ ট্যালেন্টস আছে, পোটেনশিয়ালস আছে, হঠাৎ করে এই মানে তাদেরকে মনে হচ্ছে যে নতুন করে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার শুধুমাত্র টেকনিক্যাল বলছি না, যদি নলেজ কনসেপ্ট থেকেও যদি এক ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কনসেপ্ট নিয়ে কথা হয়, এটার আপনার কি এটা নিয়ে কোনো কথা বলার আছে কিনা? আমি আসলে মানে অনেকদিন দেশের বাইরে ছিলাম, আই ওয়াজ মানে আউট ফর লং টাইম, এন্ড দেন মানে দেশের বাইরে গেলে কি হয়, মানুষজন একটু দেশ নিয়ে ভাবে বা দেশি কন্টেন্ট দেখে, এবং ওই জায়গায় মনে হয়েছিল যে দেশে এক ধরনের যেখানে মানে অনেক প্রতিভা আছে বা ঠিক মতো ফ্লারিশ করছে না, তার মানে দেয়ার ইজ অপরচুনিটি দেয়ার। এরকম একটা জায়গা থেকে কিন্তু আমরা মানে আমরা কয়েকজন ফ্রেন্ড হয়তো আমরা বাংলাদেশে এসেছিলাম যে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব বা প্রডিউস করব, এবং ট্যালেন্টদেরকে আসলে মেইনলি প্রডিউসার কি করে, মানে একটা প্রজেক্টকে ফাইন্যান্সিয়ালি ফিজিবল করে, এবং পাশাপাশি যেটা থাকে যে অডিয়েন্সের কাছে তার যে দায়বদ্ধতা থাকে, সেই দায়বদ্ধতাকে সে ফুলফিল করতে চায় আর কি। এবং এক ধরনের কিন্তু ওই যে আমরা যেটা দেখছি যে মিডিয়া কিন্তু আসলে কেটার্স টেস্ট, মানে যদি আসলে যাই আর কি, যে আমরা অনেক মুভি দেখে কিন্তু বা অনেক কিছু দেখে কিন্তু আমরা অনেকেই শিখি কিভাবে হয়তো কাপড় পরতে হয়, কিভাবে হয়তো চলতে হয়, হ্যাঁ, বিভিন্ন গাড়ির নাম, অনেক ধরনের এক্সপোজারই আমরা পাই। আসলে মেইন প্রবলেম যেটা হয়েছে বাংলাদেশে, তো আসলে এটাকে ওইভাবে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে অনেক যে বড়ভাবে মানে কন্টিনিউ করা হয়েছে, যেভাবে শুরু হয়েছিল সেইভাবে এটা কিন্তু আসলে স্ট্যান্ডার্ড মানে আমি যেটা বলবো যে আপের দিকে ছিল না, ইনক্রিজিং সাইকেল ছিল না, মাঝখানে একটা জায়গায় এটা খুবই ডিক্রিজিং জায়গায় চলে গেছিল। এবং গিয়েছিল কি জন্য? কারণ এই জায়গায় আসলে দ্য মার্কেট ডিড নট গ্রো, সাথে সাথে যে মানুষের যে জিডিপি বাড়ছে, দ্য মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির মার্কেট ওইভাবে কিন্তু প্রপোর্শনাটলি বাড়ে নাই। তো এসে আমরা যেটা দেখেছি যে বাংলাদেশে আসলে একটা কন্টেন্ট যদি আসলে ফ্লারিশ হয়, যে কন্টেন্ট ইজ দ্য কিং, যেটা আরমান ভাই বললেন আর কি, যেহেতু মানে ওইটাই বললাম যে কন্টেন্ট ইজ দ্য কিং, কন্টেন্ট বানাইতে আসলে হোয়াট আর দ্য র ম্যাটেরিয়ালস, যে গল্প চিন্তা হয়, ডেভেলপ হয়, একটা বই থেকে আসে, একটা বেসড অন এ ট্রু স্টোরি আসে, বেসড অন এ রিয়েল লাইফ ইভেন্ট আসে, বায়োগ্রাফি হয়। সো এইভাবে আসার পরে এইটাকে তো আসলে ঠিকঠাক মতো ডেভেলপ করতে হবে, ওই যে প্রি প্রোডাকশন করতে হবে, প্রোডাকশন করতে হবে, পোস্ট করতে হবে, প্রমোশন করতে হবে, তারপরে ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে, এবং এই স্টোরে বিভিন্ন স্টোরে পাওয়া যাবে। স্টোর আবার কি করবে, তার মতো করে একটা মার্কেটিং করবে, যাতে এই কন্টেন্ট তাকে সাবস্ক্রাইবার দেয়, রেভিনিউ দেয়, বিজ্ঞাপন দেয়। হ্যাঁ, তো এইটা একটা কিন্তু খুবই মানে সুন্দর ওই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু। সো এইটার ওই মানে ইকোসিস্টেম ঠিক মতো গ্রো করতে হবে। কি লাগবে যে এই যে আইডিয়া হয়, তার মানে রাইটার লাগবে ফার্স্টে, তারপরে এই রাইটারটাকে এটাকে প্রডিউসার ভাবতে হবে যে ওকে মার্কেটে এটার গ্যাপ আছে, আই ক্যান টেক ইট অ্যান্ড মেক নাইস মার্কেট ফর ইট অর নাইস বিজনেস ফর ইট। সো প্রডিউসার লাগবে, ডিরেক্টর লাগবে যিনি এটাকে নিয়ে টেকনিক্যালি বানায় দিবেন। কিন্তু আবারও যেটা বলবো, আমাদের কালচারে আমরা আসলে এত নাচ গানা, এত অ্যানিমেশন, এটা আমাদের পালসের সাথে যায় না। আমাদের তো মোর যেটা হচ্ছে যে আমরা একটা কথা বলি সবসময় যে আগে লোকাল জয় করতে হবে, তারপরে গ্লোবাল। That means you have to cater to your local audience. If I look at India, they cater to their local audience and they got the winner. In India, everybody goes to theater every week. I mean, before Corona, definitely. সাকিব ভাইয়ের কাছে যদি আবার একটু ফিরি, যে মুশফিক ভাই বলছিলেন যে প্রথমে লোকালকে সার্ভ করে তারপরে গ্লোবাল, কিন্তু ওটিটির দুনিয়ায় এখন কি ওই বর্ডারের জায়গাটা কি আছে, আর নাকি আমরা বর্ডারলেস আসলে ফিল্ম উইদাউট বর্ডার্স কোনো একটা স্পেসে আছি, যেখানে অডিয়েন্স আসলে তার ইচ্ছা মতো যেটা দেখতে চাচ্ছে, যেটা ফ্রিডম অফ চয়েসের ব্যাপার। তো এখানে এখন মানে সার্ভিং এর কোন জায়গাটা, বা আপনি কি এই পয়েন্টটাকে কি এগ্রি করেন যে একটা লোকাল সার্ভ করে তারপরে গ্লোবালে যাচ্ছি, বা এই সময়টা কি আসলে বাংলা কন্টেন্ট বাংলাদেশ সবার কি আছে নাকি আর উই গোইং টু মিস দ্য ট্রেন? It should be a borderless, because আমি that's why যে আমি ইনিশিয়ালি হয়তো বলেছিলাম যে we are thinking about this 30 crore Bengali speaking people in the world, so ওদের জন্য আমার কন্টেন্টটা কি করতে হবে। Yes, I agree with him what he said, that we have a certain level of core. We don't need to make a lot of contents with lots of VFS and other stuff, which is absolutely fine, because every culture has their own
level of taste because আমার নিজস্ব কন্টেন্ট নিজস্ব কালচারের কন্টেন্টটাকে যখন আমি যখন এটাকে নার্চার করে এটাকে নিয়ে আসি দ্যাট ইজ অলওয়েজ acceptable but at the same time we got to understand that I think Rashmi said beautifully that why they are concentrating in Bangladesh because it's a half of the population, almost half the population is under the age of 30. So for these people, they are very much has exposure to talk about the narcos, talk about what not, all type of international thing content. So if we are actually want to make something to attract this group of people, it's a huge number of people if they are happy. So we have to do something যেটা আসলে এদেরকে অ্যাট্রাক্ট করে সো আমাদের কন্টেন্ট ওয়াইজ হ্যাঁ ওই সার্টেন লিমিটেশন রেখেই বাজেটের লিমিটেশন বা ওই লিমিটেশন রেখেই সেটাতে এবং সেটা কিন্তু সাকিব যেটা বলতে চাই লোকাল বলতে কিন্তু আমি তোমাকে এই লোকাল ডায়াসপোরা মার্কেট লোকালের মধ্যে কিন্তু পড়ে মানে আমি যেভাবে বলছি হ্যাঁ গ্লোবালটা আসলে হচ্ছে কি আমি যেটা বলছি যে অন্য দেশি মানুষ যে আজকে ইন্ডিয়ান মানুষ দে উইল ওয়াচ আওয়ার কন্টেন্ট সো আমি ওই গ্লোবাল মার্কেট যখন বলছি কিন্তু ওইটা বলছি আমি কিন্তু বলছি ওটিটি অবশ্যই ওই জায়গাটা রাখে যে তুমি গ্লোবাল অডিয়েন্সের কাছে চলে যেতে পারো এক নিমিষে যেটা আগে ছিল না হয়তোবা কিন্তু ওইটা না আমি কিন্তু মানে কন্টেন্ট বানানোর জায়গায় বলতেছি যে আমরা যদি আসলে একটা গ্লোবাল কন্টেন্টের সাথে ধরো আজকে একটা ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আসলে অল্পতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে দেয়ার হ্যাজ টু বি এ ভ্যারাইটি কারণ মনে করো জি5 এর একজনকে লাগবে তোমার একজনকে লাগবে হয়তো তোমার 5 জনকে লাগবে মানে ওই লোকগুলি যদি না থাকে আমরা এতগুলি হয়ে কিন্তু মারামারি করবো আলটিমেটলি গিয়ে আপনার পয়েন্ট না আপনার পয়েন্ট যেটা বলছে সেটা কিন্তু এগ্রি করেই বলছি আমার মনে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে কন্টেন্ট ডেফিনেটলি ক্যান বি মেড ইন লোকালি বাট ইট শুড হ্যাভ এট দ্য সেম টাইম বিকজ আমার টার্গেট অডিয়েন্স বা যেটাই আমি বলছি যেটা যেহেতু ইটস আ মানে দ্যাট শুড ক্রিয়েট এনাফ অ্যাপিল টু দিস টিজি দ্য হু আর below 30 and who has a huge exposure in মানে that's what actually she wanted to know প্রিয়াঙ্কা যখন কোশ্চেনটা করলো যে আমরা আসলে বর্ডারলেস তো আমাদের ওই জায়গাটাও আসলে একটা চিন্তার জায়গা যেটা ডেফিনেটলি ওভারনাইট হবে না বিকজ আমরা তো এখনো ইটস আ ভেরি মাচ ইন আ স্টার্টআপ মোডে ইভেন বাংলাদেশেও যারা আমাদের বাংলাদেশের লোকজন আসলে কোন দেশি কন্টেন্ট বেশি দেখে বলতো রাইট নাও মানে ডাজন্ট ম্যাটার দ্য মিডিয়াম মানে কোন দেশি কন্টেন্ট বেশি দেখে রাইট নাও ইফ ইউ রিয়েলি লুক অ্যাট ইট যে আমাদের ওইটাই আমি বলছি যে আমরা নিজেরাই আমাদের কন্টেন্ট দেখি না যদি ওইভাবে চিন্তা করো আমি বলছি কন্টেন্ট মেকিং এর জায়গা থেকে বলছি তুমিও মানে এখানে রাইট রং না আমি যেটা বলছি আমি জাস্ট আমার গ্লোবাল আর লোকাল পার্সপেক্টিভ যে অ্যাঙ্গেল থেকে জি সেটাকে আমি ক্লিয়ার করছি জি ঠিক আছে আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি আপনার পয়েন্টটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ব্যাপারটা লোকাল মানুষকে করতে হবে বাট কন্টেন্ট কোয়ালিটির জায়গা থেকে আমি ওই পয়েন্টের জায়গা থেকে বলছি আমার মনে হয় প্রিয়াঙ্কা ওইটাই জানতে চাচ্ছিল আমার কাছ থেকে আমি ওইটাই বলেছি জি থ্যাংক ইউ আমি একটু জাকিব ভাইয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে এখানে ইন টার্মস অফ অডিয়েন্স রিচ হ্যাঁ এখানে আপনাদের বিশাল বড় একটা রিচ আছে অডিয়েন্সের সাথে এবং আপনার সাথে নিশ্চয়ই অনেকেই পার্টনার করার চেষ্টা করছে তো এই ধরনের পার্টনারশিপের জায়গাটা আপনাদের সাথে কিভাবে হয় বা আদৌ হচ্ছে কিনা এটা নিয়ে যদি একটু বলতেন as we are speaking so আমি গ্রামীণ ফোনে খুব very recently আমরা 80 million সাবস্ক্রাইবার মাইলস্টোন হিট করব সো 8 কোটি সাবস্ক্রাইবারদের কাছে 8 কোটি সাবস্ক্রাইবার নেটওয়ার্ক সো ওইখানে আমাদের দায়িত্ব যে আমরা আমাদের কাস্টমারদেরকে ওনারা যেসব কন্টেন্ট দেখতে চায় সেসব ডেলিভার করতে পারি সো whatever we do we try to do it with keeping our customer at the center of our heart and at the center of all intent so ekhane ar ki jaderke dekhchen all of these people are our partners so we have Z5 integrated into our MyGP app and we're also working with all the global and local players to sort of start distributing their content to our network through our network to our users জি আপনি বলছিলেন যে অডিয়েন্স আপনাদের কোরে আছে সো অডিয়েন্স কি চায় এটা কি আপনারা কোন ধরনের অটোমেটেড সিস্টেম কি ধরনের কে কি ক্লিক করছে ওই ক্লিক বেস আপনারা কি ডিসাইড করছেন যে কি ধরনের সেটা কি থ্রিলার নাকি ড্রামা সেভাবে করছেন নাকি এক ধরনের কিউরেশনের কোনো একটা টিম আছে যারা হচ্ছে ওয়েল কিউরেট করছে কারণ আমরা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম দেখি যারা একদম মানে প্রপারলি কিউরেট করছে তো কিউরেশনের জায়গায় যদি আমরা
ফিল্ম বা ওয়েব সিরিজ যেগুলো নিয়ে বলি, অনেক সময় দেখা যায় যে পপুলার কন্টেন্টের কাছে অনেক ধরনের কন্টেন্ট আসলে পিছনে পড়ে যায়। তো এই কিউরেশনের এই দায়িত্বটা যে অডিয়েন্সের কাছে প্রেজেন্ট করা, যে অডিয়েন্স কি চায় সেটা কি অডিয়েন্স নিজে ডিসাইড করে, আপনারা কি তাকেই সার্ভ করছেন যে সে কি চায়, নাকি আপনারা তাকে এক ধরনের কিছু অফারও করছেন যে এরকমও কিছু একটা আছে আপনারা দেখতে পারেন? রাইট, সো ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং যেটা সবাই বলছিলেন ওই কনটেক্সটেই বলি যে আমরা আসলে ওটিটি জার্নিতে অনেক নেসেন্ট স্টেজে আছি। সো কম্পেয়ার টু দ্য গ্লোবাল জায়ান্টস, সো অ্যানালিটিক্স ওয়াইজ মানে যেখান থেকে আমরা আসলে ইনফরমেশন পাই যে ইউজাররা কি দেখছে কি জানছে, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার লেভেল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এখনো আমরা খুবই বেসিক লেভেলে আছি। And আমাদের platforms, like most of the local platforms, are more or less manual compared to the likes of YouTube and Netflix. They have like developed their platform for more than 3-4 decades, and their algorithms are comparatively much more stronger. And আসলে আমাদের আরেকটা যেটা বলছিলাম আমি ইনিশিয়ালি, যে আমাদের কন্টেন্ট আসলে সাপ্লাইও compared to these platforms and global content catalog is very limited. So সেটার জন্য currently right now it's more or less manually curated, but আমরা চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব পার্সোনালাইজ করার জন্য, যতটুকু আমরা বুঝতে পারি জানতে পারি আমাদের ইউজার্সদেরকে, সেই অনুযায়ী আমরা সার্ভ করার চেষ্টা করি আমাদের ইউজার্সদেরকে। Thank you. If I could come to Rashmi, because you not only have Bangla content, you also have different other languages as content. How do you decide the curation of the contents or web films and web series, and what should be in and what should they watch? Sure. So actually, say the thing is, so ZEE5 is present in like 190 plus countries. So for us, the challenge is to, kind of figure in terms of how do we curate with so much variety, in terms of, because each market is different, the need state is different. So if you look at even the South Asian diaspora for that matter, sitting in, let's say, a Canada versus a UK, it's very, very different in terms of languages, in terms of need states, when have they migrated to those markets and stuff like that. So what we do is it's a mix of quantitative and qualitative. So there is also, in terms of the creative input, in terms of what works or doesn't work from a, you can call it gut, you can call it experience kind of perspective, in terms of, who the star cast is and what can work, not work, and so on and so forth. But there's also a lot of data and analytics that go into, saying that if I place, say, X content on this carousel or this collection tray, what will work better? So it is based on both science as well as art in terms of how we devise our curation per se. And even in Bangladesh, for that matter, we check in terms of what's rating well, what's performing well, what is likely to have good traction if I place one versus the other, what should I place in close conjunction to each other, kind of thing. And that is pretty much how we do. Okay. You do not have a local office in Bangladesh, do you? So how do you operate for Bangladeshi market? So currently we do have some local partners that we deal with. Okay, so and also we travel on and off. Okay, I have visited Dhaka twice myself, and my team has visited multiple times. I have somebody who is working out of Kolkata, who is doing, back and forth between Bangladesh and India, so that, we keep the content engine running. I might want to bring Sadia Apu in right now with যদি একটা অডিয়েন্স পার্সপেক্টিভ থেকেও এক ধরনের কথা আসে যে বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট আমরা কনজিউম করছি, এটার মধ্যে এই ইকোসিস্টেমের মধ্যে আসলে বিভিন্ন রকমের রিভিউয়ার, রাইটার, সেটা অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছানোর জন্য আরো মানে এই কি প্লেয়ারদের মধ্যে আর কে আছে? আচ্ছা, অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছানোর জন্য তো ডেফিনেটলি প্ল্যাটফর্মটা একটা বড়, প্ল্যাটফর্মের কিউরেশনটাই অ্যাকচুয়ালি অনেক বড় এক ব্যাপার। আর হচ্ছে হ্যাঁ, ডেফিনেটলি যারা রিভিউ করছে তারা একটা বড় পার্ট প্লে করছে। অলসো আরেকটা জিনিস আসছে যেটা ইগনোর করাই যায় না, সেটা হচ্ছে স্টার পাওয়ার। কোনো সেলিব্রিটি যখন থাকে কোনো একটা কন্টেন্টে, দেখা যায় যে তার ফলোয়ার গ্রুপরা, তার ফ্যানরা সেইটা কনজিউম করে। সো এইভাবে করে আসলে অনেকগুলো গ্রুপ একসাথে হয়ে এই জিনিসটা হয়। আর আমি পার্সোনালি দেখা যায় যে
আচ্ছা না একে এই ডিরেক্টরের আগের কাজ ভালো লেগেছে বা আমরা হচ্ছে ওই টাইপের কন্টেন্ট গুলো কনজিউম করতে পছন্দ করি, সো ওভাবে করে আসলে আমাদের কাছে আসছে ঘুরে ঘুরে। একটা কনজিউমারের পার্সপেক্টিভ থেকে আমি একটু কোয়েশ্চেন করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু অনেক কন্টেন্ট দেখি যে ইভেন পাইরেসি হয়ে ইউটিউবে চলে যাচ্ছে, সো এই ক্ষেত্রে কি করেন আর আসলে আপনারা থামানোর জন্য? আমরা আসলে বঙ্গর জায়গা থেকে তো মানে we have a CMS with YouTube আর কি, through which there is a kind of like content ID protection, so that you can protect, at least in YouTube, because YouTube has the major activity in Bangladesh, I mean mostly in Bangladesh and the worldwide, so you can set at asset policy and then block it in several places or open it in several places, region wise you can do that. Definitely similarly you can do it in Facebook with the right manager, and then also the DRM, we are subscribed to DRM services, so we do the digital right management. Besides this, to protect piracy and a lot of claims and a lot of conflicts, definitely you need a legal team, so definitely we have our in-house legal team, where we are always kind of checking and trying to sort this issue. আচ্ছা, সো হাউ মাচ অফ আ প্রবলেম ইজ পাইরেসি ফর ইউ, এটাও আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম, বিকজ হচ্ছে যে এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রবলেম বাংলাদেশে, the main thing is the IPR management. That means the conflict of rights. The same producer probably sold it for 3-4 times, because we aggregate content and we also distribute content, so we have to kind of manage that, and but at least this started right now. I think it is getting fixed, who is the right copyright owner, and through a lot of chaos and a lot of things, people know how to deal with this professionally in the future. With my utmost surprise when I told one of my team members that I haven't watched Game of Thrones, and she was like, you are actually an alien, you should watch that Game of Thrones. So what she did, she gave me a pen drive. I was like, wow, that's the height of piracy. Even recently, one of the very famous super hit series, so I wanted to watch it from the OTT. Then another person sent me the link that you don't need to even watch it on your phone. You watch it on your TV. It's a very bad sign. It's getting institutionalized. So even if we spend a lot of money on DRM, we spend a lot of efforts on protecting in different channels like YouTube and Facebook, but people are really smarter. Game of Thrones, I mean, I don't think 98% people watched it paying it. They all watched it pirated. You cannot watch it legitimately, right? You can't watch it. So this is the reality. This is so in fact, for Game of Thrones, so actually I was in another company at the time when Game of Thrones was releasing, and it was pirated even before it got released. Yes. Absolutely. ইন্টারেস্টিং। আমরা গেম অফ থ্রোনস নিয়ে আসলে কথা বলছিলাম যে কিন্তু ঘুরে ফিরে কিন্তু সেই ওই একই কথা আসে যে এক ধরনের কোয়ালিটি তারা দেওয়ার কারণেই কিন্তু এই কাজটা হয়েছে। তো Netflix, people are subscribing to Amazon Prime, the piracy is there, of course, I understand. It's a percentage you have to see, like Hollywood movies, Avenger, there are pirated copy before it went to the theater. My son watched it, but he still went to the theater to enjoy that, So it's the content, of course, and also of course, these are obstacles. We have to make more content, the flow, what Zaki says, and also standard content, and through locally. Of course, we can bring Bideshi content and localize it, dub it and everything. But it's not gonna be. There are rules. You can do certain percentage definitely, and of course, the local culture, local thing, people want to watch that. ক্রিয়েটিভ সেকশনে যারা কাজ করছে তাদের কাছে কি ধরনের অপরচুনিটি আসলে ওটিটি আনছে? তারা কি এখানে এক ধরনের ইন্ডিপেন্ডেন্সের জায়গা পাচ্ছে? একটা সময় যেটা টেলিভিশনে মনে হয়েছিল, সেখান থেকে এখন ওটিটি কি ওই ধরনের একটা স্পেস তাদেরকে দেয় যেখানে কি ধরনের ইন্ডিপেন্ডেন্সের জায়গা আসলে একজন ক্রিয়েটর পায়? ওটিটি প্ল্যাটফর্ম খুব বেশি এক্সপেরিমেন্টের জায়গা না। আমি যদি খুব হার্ড করে চিন্তা করি যে হয়তো অনেক নির্মাতা জিনিসটা হয়তো নেগেটিভলি নিবে, কিন্তু আসলে এটা খুব একটা এক্সপেরিমেন্টের জায়গা না। এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম হয় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। যখন আমাদের সারা পৃথিবীতে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল গুলো হয়, সেখানে আমি যে কোনো ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি, বিকজ তখন নতুন ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করার জন্য আমি কাজ করছি। কিন্তু যখন একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কাজ করবো, আমাকে প্রথমে মাথায় রাখতে হবে এটা একটা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম,
যেইটাতে, অথবা এটা একটা বিজনেস প্ল্যাটফর্ম যেখানে আসলে আমাকে প্রফেশনালি কাজটা করতে হবে। এক্সপেরিমেন্ট হইতে পারে, কিন্তু সেই এক্সপেরিমেন্ট যদি বিজনেস না আনে, এন্ড অফ দ্য ডে ওই এক্সপেরিমেন্টটা খুব একটা কাজে দিবে না। বিজনেস বলতে আমি দুই রকম বুঝাচ্ছি। এক, আপনি কতটা সাবস্ক্রিপশন গেইন করলেন, অথবা আপনি সাবস্ক্রিপশন হয়তো কম পেয়েছেন কিন্তু আপনি অন্য কোনো অ্যানালাইটিক্সে কোনো একটা মানে কোনো একটা স্পেসিফিক জায়গায় আপনি জিনিসটা একটা গেইন করলেন। সো বোথ হয় যে হয় আপনার কন্টেন্টটা প্ল্যাটফর্মকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য হেল্প করবে, অথবা কন্টেন্টের বিজনেস করার জন্য হেল্প করবে। We do, and I'm sure other platforms they have to follow the same thing. আমাদের সাইড থেকে যে জিনিসটা আমরা অলওয়েজ চেষ্টা করি সেটা হলো যে ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম অবভিয়াসলি ওটা থাকে, বাট আমার যেহেতু সিন্স উই ডু হ্যাভ আওয়ার ওন ক্রিয়েটিভ টিম, so we always work hand to hand with the screenwriter and other people. Then once both the party actually understand the content and agree the content, then we go for the shoot. But আমাদের সাইড থেকে যে জায়গাটা আমরা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে কাস্টিং এর জায়গা থেকে। উই নেভার ইন্টারফেয়ার ইন কাস্টিং। আমরা ব্রেনস্টর্ম ওদের সাথে হয়তো করা হয়। তো এই জায়গা থেকে এটাকে কি তারা ফ্রিডম ভাবে কিনা এটা আসলে একটা ক্রিয়েটর বলতে পারবে। ওটিটিতে যখন আমরা কোনো ওয়েব সিরিজ বা ওয়েব ফিল্ম দেখছি যেটার জন্য এক ধরনের বিনিয়োগ হচ্ছে বা এক ধরনের ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, সেটার এক্সপেরিয়েন্সের কি ধরনের এক্সপেরিয়েন্স আসলে অডিয়েন্স নিতে পারে? আই থিংক ইটস আ ব্রিলিয়েন্ট কোশ্চেন, বিকজ কেউ একজন 2 মিনিটের তার ঘরের ভিতরে তার পেট যা আছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কন্টেন্ট, তাদের ভিডিও করে যখন উঠে দিচ্ছে সেটাও একটা কন্টেন্ট, সেটাকেও কন্টেন্ট বলছি, আবার একটা 180 মিনিটসের একটা ফিকশনকেও কন্টেন্ট বলছে। এটা আই থিঙ্ক দ্য ওয়ার্ড কন্টেন্ট ইজ মেইনলি ইউজ ইন আ ভেরি মাচ ফর কমার্শিয়াল অর বিজনেস পারপাসে আসলে এই নেমটা আসলে ইউজ হয়। মেইনলি আমার মনে হয় খুব কমার্শিয়াল পারপাসেই আসলে হয়তো এই প্ল্যাটফর্ম যারা আমরা আছি তারা এটা হয়তো ভাবে ইউজ করি। আমার মনে হয় from a platform perspective ticks the benchmarks in terms of quality, in terms of production, and so on and so forth. So the thing is, I mean, I wouldn't say user generated content is another bucket altogether. So for that, I mean, we would think of a different platform in itself, you know, like you have TikTok or Z5 has Hippie, so to speak. And that is where we host such kind of content, because the expectation that people want to watch user generated content is very different from people wanting to watch web series or movies. Okay, user generated content is more for sharing and, you know, the virality and all of that. So the expectation with which you go to watch that kind of content is not expected when you're watching OTT per se. So I think these are two different spaces, so to speak. Yeah, and I would say that content has varying degrees of, you know, benchmarks in terms of what the expectations are, what the quality is. So for instance, even within, let's say, Bangladesh, you might make 10 different types of content, all of them speaking to different cohorts within Bangladesh. Okay, and it might appeal, say for instance, it might appeal to your wife, but it might not appeal to the husband, for instance. And that is naturally the case because one size really doesn't fit all. And the fact that OTT as a platform can benefit in terms of offering a wide variety of content and serving very different need states, that's the beauty of it. Priyanka, if I may add something that we heard from the directors before. I had asked this question to Onam Biswas and Bugs Bhargava and Asim Abbasi. They all had their contents coming up in Z5. And I had asked them if they have any trouble calling their films content. And they all said, no problem at all. All of these 3 directors. I mean, they had absolutely no complaints about it. But I know some artists complain in the social media that, okay, we don't want our films or our music to be called content. But, you know. এখন যে ওটিটি নিয়ে যে ধরনের ডিসকাশন চলছে সেটার মধ্যে অলমোস্ট সিনোনিমাস একটা কনসেপ্ট হচ্ছে পলিসিজ অ্যান্ড রেগুলেশনস। এবং আমরা এই সেশনটার আগে আমি আমাদের ফিল্ম মেকার এবং যিনি এখন মেম্বার আছেন যে রেগুলেশন টিমের, পিপলু আর খান, পিপলু ভাই যেরকম মেনশন করছিলেন, হি মেনশন দ্যাট কন্ট্রোল ইজ অ্যান ইলুশন। এবং উনি প্রপোজও করেছেন যে প্রত্যেকটা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের এক ধরনের সেলফ রেগুলেশনের জায়গা ক্রিয়েট করার জন্য, এবং এটা কি এক ধরনের কোলাবোরেশনের জায়গায় আসতে পারে কিনা, যে টেকনিক্যালি জিনিসটা কতটা কন্ট্রোল করা সম্ভব এইটা আগে প্রথম ভাবতে হবে।
আর একটা হচ্ছে যে এই বিজনেসটাই এমন, এটা বিজনেসটাই আন্তর্জাতিক বিজনেস, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস। তো এখানে আমি খুব লোকালি ল দিয়ে যদি জিনিসটাকে করতে চাই, তাহলে আসলে এই ইন্ডাস্ট্রিটা খুব বেশি আগানোর কথা না। আবার এক দেশে তো আপনি দুই নিয়ম করতে পারবেন না। ইন্টারন্যাশনাল কন্টেন্ট বাংলাদেশে অপারেট করছে, ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম, তাকেও তো আপনাকে এই একই নিয়মেই ফেলতে হবে। আপনি কি নেটফ্লিক্সকে আসলে কন্টেন্ট প্রত্যেকটা সেন্সর করতে পারবেন? আদারওয়াইজ আপনি আপলোড করতে পারবেন না, এই ধরনের নিয়ম দিতে পারবেন? এটা একটা জটিল প্রসেস হয়ে যাবে তখন। তো জিনিসটাকে আন্তর্জাতিক ভাবে দেখাটাই উত্তম, কারণ এটা একটা সাবস্ক্রিপশন বেসড প্ল্যাটফর্ম, মানুষ পছন্দ করে টাকা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। তো এটা এত ওপেন প্ল্যাটফর্ম না যে চাইলেই মানুষ এক্সেস পাচ্ছে। তো যে মানুষটা টাকা দিয়ে কিনে একটা বই বলেন অথবা একটা সিনেমা বলেন দেখে, তখন কিন্তু তার ওই স্বাধীনতার জায়গাটা আছে যে সে আসলে কি দেখবে কি দেখবে না, ওই জায়গাটা আছে। এটা একটা ব্যাপার। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে টেকনিক্যালি জিনিসটা মানে কতটা পসিবল। ধরেন আপনি কোনো একটা দেশে ল দিয়ে জিনিসটাকে আটকানোর চেষ্টা করা হলো, এখন সেই প্ল্যাটফর্ম যদি মনে করে আরেকটা দেশে যে এটা অপারেট করবে এবং মানে যে দেশে এটা ল দিয়ে আটকানো হয়েছে তারা এটা বিপিএম দিয়ে ইউজ করবে, আপনি চাইলেও তখন কিছু কিন্তু করতে পারবেন না, বিকজ এটা মানে টেকনিক্যালি জিনিসটা এত ওপেন, আপনি যখন অনেক বেশি ল দিয়ে আটকাতে চাবেন এটা আসলে ওয়ার্ক করার কথা না। হ্যাঁ, তো এইসব যে নানান ধরনের জিনিস কিন্তু ভাবতে হবে আসলে পলিসি ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে। আর প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মেরই ডেফিনেটলি একটা সেলফ সেন্সরশিপ, এটা সবারই কাজ করে। পত্রিকাগুলো যেভাবে কাজ করছে আমি মনে করি এটা একটা খুব ভালো মাধ্যম যে প্রত্যেকটা পত্রিকাই কিন্তু তার নিজস্ব এক ধরনের সেন্সরশিপ থাকে, সে আসলে কি চাপবে কি চাপবে না। তারপরে যদি কোনো একটা বড় ইস্যু তৈরি হয় প্রেস কাউন্সিল এটার সাথে যুক্ত হয় আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু এটার মধ্যে কোনো সেন্সরশিপ নাই যে আপনার পত্রিকা নিউজ কোন একটা জায়গায় জমা দিতে হবে, তারা ডিসাইড করবে এটা ছাড়তে পারবেন কি পারবেন, এটা কিন্তু না। সো ওটি যে বিজনেসের জায়গায় অথবা সেন্সরশিপের জায়গাটা আমি মনে করি এরকম হওয়া উচিত যে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব সেন্সরশিপ পলিসি আছে, তারা আসলে কি প্রমোট করতে চায় কি চায় না। ডেফিনেটলি রাষ্ট্রবিরোধী, ডেফিনেটলি মূল্যবোধের জায়গায় আঘাত আসলে সেটা তো অবশ্যই একটা মানে রেগুলেটরি কমিশন অবশ্যই একটা থাকবে যেটা এটা নিষ্পত্তি করবে। কিন্তু কন্টেন্টের ক্ষেত্রে অলওয়েজ আমি মনে করি যে ওই সেন্সিটিভিটিটুকু সবগুলো প্ল্যাটফর্মে নিজস্ব জায়গা থেকেই থাকে যে আমি আসলে কি প্রচার করব কি করব না, এবং একই সাথে পুরো জিনিসটাই হচ্ছে গ্রেডেশনের মতো আর কি, মানে লাইক রেটিং। তো আমি কিন্তু শুরুতেই বলে দিচ্ছি এটা 18+, অথবা এটার মধ্যে ভায়োলেন্স আছে, অথবা এটার মধ্যে মানে লাইক সাবস্টেন্স আছে, মানে এটা কিন্তু আমি ক্লিয়ারলি মেনশন করি। রাইট, তার মানে সেন্সরশিপের থেকে এক ধরনের সার্টিফিকেশন বেটার। হ্যাঁ, বেটার। সো ওই যে আপনার কি বলবো যে এই যে গ্রেডিংটা রেটিংটা এটা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। এরপরেও যদি বড় কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হয় ডেফিনেটলি কোনো একটা বোর্ড থাকবে যে বোর্ডটা একসাথে ওই প্ল্যাটফর্মকে দেখে হয়তো ওইটার কারণ দর্শাতে বলবে। বিফোর রেগুলেশনের কিছু যতক্ষণ না বিষয়টা আসছে সেটা নিয়ে আসলে কোনো কথা বলাটা খুব ডিফিকাল্ট, বিকজ উই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ গোইং অন। উই আর হিয়ারিং যে সামথিং উইল হ্যাপেন। সেখানে সেলফ রেগুলেশনের কথা বলেছে, আসলে এই ব্যাপারটা আসলে খুব মিথ। তো মানে মিথ কিরকম যে শ্লীল বা অশ্লীল এই দুটো শব্দটা তো আসলে ইটস ভেরি রিলেটিভ একটা ওয়ার্ড, মানে সামথিং উইচ ইজ আমার কাছে মনে হচ্ছে এই গল্পটা এটার জন্য দরকার, আরেকজনের কাছে সেই জিনিসটা ভালগার মনে হচ্ছে। ওকে, সো বাট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন হোয়াট ইজ শ্লীল বা অশ্লীল। সো ওই জায়গাটায় আমি জানি না সেটা ডেফিনিশন আসলে ওইভাবে করে কি হবে। সো সেলফ সেন্সরশিপ যেটা বলি সেটা যদি ডিরেক্টরের জায়গা থেকে বলি, তো একটা ডিরেক্টর তো আসলে নানা রকম ভাবে করে চিন্তা করতে হবে। আমি এখানে ধরেন এটা মুশফিক ভাইয়ের কন্টেন্ট বানানো হচ্ছে, হ্যাঁ, মুশফিক ভাই মনে করলো যে এটা অ্যাবসলিউটলি ইটস ফাইন, দিস ইজ নাথিং রং উইথ দিস কন্টেন্ট। এখন আমি এখান থেকে বলছি আর এটা তো খুব ভালগার একটা জিনিস থাকে, তো খুব আপেক্ষিক এই শব্দগুলো। তো যেটা আসলে তো এই সেলফ যে সেন্সরশিপ সেটারও বা ডেফিনিশন কি? সো আমি খুব এইসব ব্যাপারে মানে নট শিওর যে এইগুলোকে আসলে কিভাবে করে ডিফাইন করা হবে যদি করা হয়। এই যে নীতি যে একটা প্রিন্সিপাল মানে আমরা যেটাই নিয়ে প্ল্যান যেটা হচ্ছে আদৌ ওটিটি এখানে আসলেও কি এগুলো কোনো দরকারও কতটুকু আছে সেটাও একটা ডেফিনেটলি বিবেচ্য বিষয়। So let's see how it comes up, and তখন it will be easier for us, or at least for me, to answer the কিভাবে নিয়ে আসছে। No, overall, see, the thing is, we'll be happy to comply
however it is. But the thing is, obviously, it shouldn't come in the way of like creative expression per se. And as long as it's a collaborative effort of, putting policies in place where requests or wants of the makers, audience sensibilities and the sensitivities are kept into mind more objectively, I think then that is in best interest. মানুষ তো আসলে একা, মানে এক ধরনের তার মানে ওভার দ্য টপ মিডিয়া তার হাতের কাছে তাকে একটা সঙ্গী দিয়ে দিচ্ছে, তাকে একটা কম্পেনিয়ন দিয়ে দিচ্ছে। সো ওই কম্পেনিয়নটা আমি তাকে দিচ্ছি, এখন তার বয়স যদি 17 হয়, তার এই ধরনের কি কন্টেন্ট দেখা উচিত সেটা তো আমি যখন দিব আমার তো চিন্তা করতে হবে। তো ডেফিনেটলি অবশ্যই গভর্নমেন্ট মনিটর করবে এটা ডেফিনেটলি, বাট পলিসিগুলি আমার কাছে মনে হয় যারা আমরা স্টেক হোল্ডার আছি, যারা অলরেডি অপারেশনে আছি, বিকজ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি মানে টেকনোলজি আগে নিয়ে নেয়। বাংলাদেশে একটা রুলস হইতে হইতেই আমরা আসলে ওটিটিতে চলে গেছি এবং ওটিটি ফ্লারিশ করে যাচ্ছে। সো আমাদেরকে গভর্নমেন্টের কাছে এক হয়ে যাইতে হবে, গভর্নমেন্টের কাছে বলতে হবে এই এই দরকার, গভর্নমেন্ট শুনবে, ওইটাকে অ্যানালাইজ করবে। সো আমরা শুড বি দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের অবশ্যই ইনভলভ হওয়া দরকার আছে রেগুলেশনে, কারণ আমরা এখানে কাজ করতেছি এবং আমাদের এই রেগুলেশনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদের আসলে এই মার্কেটটা আসলে দাঁড়াবে। আগামীর দিকে তাকাই এবং সেগুলোর চ্যালেঞ্জের কথাগুলো যদি একটু জানতে চাই যে what are the challenges that we might face or you might face as the OTT platforms? আরমান ভাই শুরু করতে পারেন। আমার কাছে মনে হচ্ছে লাইক the other regular phenomena, এখানে we are in the middle, মানে two extreme groups. One is in favor of it, one is absolutely against it. So that is the biggest challenge. এখানে ব্যালেন্স অফ নেচারটা কি হবে, that is something I'm really looking forward to look into it. এখানে we have multiple segments. We have a free YouTube segment যেখানে সবাই ফ্রি দেখে, and we have an ultra premium segment which is Netflix, Amazon Prime and all, who are not still here, and we are actually in the middle. So we are fighting already a lot to get that visibility or that viewership time. So the challenge is actually that whether how many of us will sustain in future. How many of us will sustain in future? Because we either cannot go below standard like YouTube, we cannot go as per the standard of Netflix. So where will we stand? The supply of content is very limited. So going forward, we would need investors, people who believe in Bangladesh content. And I think investment is a challenge right now. In order to increase the supply, we need to invest more. ডিজিটাল এরাতে বাংলাদেশে বাংলা কন্টেন্ট বা বাংলাদেশি কন্টেন্টের আসলে ফিচারটা কি হতে পারে ভাই? কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জটা, দ্যাটস নলেজ বা নো হাউ। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল, এটা আমি গত কয়েকদিন ধরে কয়েকজনকে এভাবে করে বলেছি। লেটস সে you have an elephant in your team. আমার একটা বিশাল বড় এলিফ্যান্ট, and everybody is coming to my office and see that elephant because it's a huge big স্থলভাগের সবচেয়ে বড় প্রাণী, so huge elephant. But আমার কাজটা করতে হবে আসলে হাল চাষের, যে whether we have a right group of people in right position or not, because I may understand business pretty well, but to understand the content is a totally different ball game. I may not understand that thing. যদি আমি পারি, that's definitely it's a bonus, but একটা ওটিটির জায়গায় আসলে কয়েকটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেকশন আছে। একটা হলো কন্টেন্ট অবভিয়াসলি, দেন another one is the business part. Somebody who understands the content very well, he or she may not understand the content. So we must have a right group of people in those, because it's খুব important. There's a huge level of opportunities there, but those are all in pen and paper. Apparently the people who have been done very well, who have been in the industry for let's say 10, 15, 20 years, যারা খুব ভালো করেছে নাটক, there is a high possibility that they may not do well in OTT. You never know, because তাদের একটা হয়তো সেট অফ চিন্তার জায়গার মধ্যে তারা হয়তো আছে যেটা হয়তো ব্রেকআপ করতে তারা চায় না, হতেই পারে। মানে so this is also very important for us, like say platform, that whom we are actually working with. Are we going with the name only? If absolutely Bangladesh market is a star driven, kono sandeh nei, but are we go for just the star only without the value of the story and this kind of stuff? মানে এটা ওইভাবে করে যদি দেখা হয় যে আমি ওটিটির একটা কন্টেন্ট করছি, I can make 4-5 লাখ টাকা প্রথম দিন থেকে, গল্প না পড়ি, হ্যাঁ,
তাহলে this will not actually মানে this will not fly. And at the same time পলিসিগত জায়গা থেকে যারাই আছে তাদের also understand যে how long we say not to show this thing. মানে world is we are in a 2021, so we are still thinking about in 1940 তে কি হতো, তাহলে আসলে হবে না. But these are the 3-4 things that I think we should take care in order to see the result. Just quick একটা just weather check যে বাংলাদেশের রেভলিউশন হবে না এভলিউশন হবে, আর কতটুকু সময় আসলে বাংলাদেশ পাবে, কতটুকু সময় দিব বাংলাদেশকে যখন we would like to see some results from Bangladesh in the OTT platforms. Revolution অবশ্যই 2 বছর. No, absolutely a revolution, because I think it's on the cusp. I mean, and like other people also mentioned on the chat saying that, you know, it's possibly a matter of 1 or 2 years. There's a lot that is in the pipeline, even from our perspective, ZEE5 perspective. I'm hoping that, you know, we make better and better content amongst the people here also, and even the other people who are not here currently. And there are, you know, better things to come. I think it will be evolution. We won't be able to have revolutionary thing, but now that we see, like again, that we discussed, right? Muktijuddhar movie mane ki chilo, with 303 rifle jogging and stuff. And there was no brutality, there is no reality. So now people are showing the reality. So I think it will be evolution, not revolution. And I think it's already there. The journey has started. I think in 1 year of time, we will be seeing a lot of content in Netflix and Amazon Prime and all those platforms. And like Huichoi, we also will roll out at least 300 countries, right? There are so many Bangladeshi community all over the world. Well, I think technologically, the revolution has already begun. Like, you know, we are equipping our users with the technology to consume content, and it is revolutionary. And content perspective, of course, it will be an evolution. I think within the next 5 years, we will see a completely different scenario. I'm going to say the evolution also, like Arman Bhai said, revolution definitely. It's because, let me tell you, since 2008, 2009, Bongo is there. So we had actually already this kind of stuff. So 2021 is a very important year for Bangladesh for different reasons. I don't know how long it will take, whether 3 years, 4 years, Zaki বা কি জানি মুশফিক ভাইও যেটা বললো 2-3 বছরের যে ব্যাপারটা সেটা ডেফিনেটলি। এবং আমাদের সবচেয়ে হলো যে আমরা ক্রিটিক্যাল মাসে মানে যখন হিট করি মানে পেনিট্রেশন মানে পাগলের মতো হয়, সেটা আমরা মোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা দেখেছি, আমরা ফেসবুকের আমরা দেখেছি, সবকিছু হচ্ছে। সো আই এম ভেরি হোপফুল ফর দিস ইভলিউশন। যত বেশি স্ট্রং হবে, গ্রামের মানুষজন এখন ইউটিউব দেখে রেগুলার, আপনি অবাক হবেন যে অনেক মানুষ টিকটক খুব পপুলার গ্রামে। হ্যাঁ, তো বিকজ ওই এক্সেসটা পেয়ে গেছে অলরেডি, কন্টেন্ট অলরেডি কনজিউম করে। তো ওই জায়গাটা আমাদের আসার জায়গাটা যে মানে আমরা বরং কন্টেন্ট প্রডিউসের দিক থেকে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, যে হারে আসলে টেকনিক্যাল গ্রোথটা হচ্ছে। তো আমাদের প্রস্তুতিটা হওয়া উচিত আরো স্ট্রং, অনেক ধরনের কন্টেন্ট হওয়া উচিত আর কি। মানে শুধু আমরা হয়তো এখন বেশি আরবান সেন্ট্রিক প্ল্যান করছি, আসলে আমাদের অনেক লোকাল সেন্ট্রিক অনেক কিছু চিন্তা করার জায়গা অলরেডি চলে আসছে। তো আমি খুবই আশাবাদী এবং এটা খুব ভালোর দিকে যাচ্ছে আর কি। Yeah, so yeah, definitely it's an evolution, and yeah, I mean, it can grow and it can also be the bubble can also burst because we have so many players coming in. Yeah, so at the end of the day, কয়জন সার্ভাইভ করবে যেটা মুশফিক ভাই বলছিলেন, যে সবাই মেবি সার্ভাইভ করবে না বা অনেক বেশি প্লেয়ারদের হয়তো বা আসার জায়গা নাই। সো এই ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্র্যাটেজি চিন্তা করতে হবে যে আসলে কে কোন মার্কেটকে ধরবে, মার্কেটটা তখন ভাগ হয়ে যাবে। On that note of coexistence and collaboration, I hope অডিয়েন্সের কাছে ভালো কন্টেন্ট, ওয়েব ফিল্মস, ওয়েব সিরিজ সব ধরনের সাপ্লাই আসুক। এই গ্লোবাল যেই রেভলিউশনটা হচ্ছে সেটার সাথে বাংলা কন্টেন্টও এভলিউশনের মাধ্যমে এক ধরনের রেভলিউশনের সাথে যোগ দিক। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ রশ্মি as well